يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع يا معيد الأعياد عد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والمداد يا أحمد. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح والمنه ورسول صلاح الجسد وروح توبة النسب ونوينا كما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما نوى سيدي الشيخ أحمد بن أحمد التجاني. اللهم ادخل نيتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأحشرنا في زمرهم وهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله أزواجه وذريته وأهل أحبابه من الأرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء المرسلين ولكل منهم الصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. من رسولنا سندنا دنيا أخرى سيدي الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وآله وأزواجه وذريته وخلفائه وقدام أحبابه. من رسول سيدي الحرازم رضي الله عنه. من جميع المجيزين لنا والمفيدين لنا شيخنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من رسول الوالد الحبيب جعفر بن علي بهرون الحبيب علي بن عمر بهرون شيخ عمر بيضاوي وبشير بن شيخ محمد بن يوسف. من رسول بحر عمر بن تسن البحر. من رسول بحنون بن تسن الحامد. من مرتب هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف الجرداني. من أرواح جميع من كانت جاريته في هذا المسجد من أهل لا إله إلا الله. من أرواح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم مشايخنا ومشايخكم وذوي الحقوق علينا وعليكم أجمعين. من أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبعد الحمد لله نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه إيمانا واحتسابا لله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa orang yang tercebur kepada perkara syubhat, maka dia cepat atau lambat tercebur kepada perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Waqila, kelanjutannya waqila, dan diriwayatkan juga, dikatakan juga al-ma'na, maksud daripada hadis di atas tadi itu, kalimat di atas tadi, annahu, sesungguhnya, ya'tadu at-tasahul, sesungguhnya orang yang biasa melakukan atau menghalalkan perkara yang syubhat, ya'tadu at-tasahul, dia akan terbiasa mengentengkan vertikabiha di dalam melakukan perkara syubhat tadi. Wa yatamarrana alaih, wa yatamarran, dan terlatih alaihi atasnya.
terlatih, terbiasa. Nah, orang kalau udah biasa ngentengin, akhirnya terbiasa. Wa yatajasar ala fi'li syubhatin thumma syubhatin aghlaz minha. Kemudian yatajasar, beranilah dia ala fi'li syubhatin, atas mengerjakan perkara syubhat, thumma syubhatin aghlaz minha. Kemudian akhirnya melakukan perkara yang syubhat yang lebih besar daripada itu. Tambah begitu. Thumma aghlaza, dan lebih besar lagi. Wa hakadha, dan terus seperti ini, hatta sehingganya yaqa, terceburlah dia fi al-haram amdan, di dalam perkara yang diharamkan Allah, amdan, dengan sengaja. Ini syubhat dalam hal apapun ya, baik dalam hal rezeki dan dalam hal muasyarah kita, pergaulan kita. Wa rabbama, dan terkadang istaulat, menguasai, alaihi, atas dia, az-dzunub, dikuasain dia ame dzunubnya dia. Kok bisa dzunub itu menguasai? Dzunub itu kan kullu ma'asi barid al-kufr, setiap maksiat itu menarik kepada kekufur, maksudnya nguasain itu. Wa akhadzat bimajami'i qalbihi, dan mengambil atau menguasai terhadap keseluruhan hatinya. Kalau udah hati kita sudah dikuasain ame dosa, akhirnya dosa tuh kayak kagak dosa, biasa. Berapa banyak kita menyaksikan orang tuh melakukan dosa udah kagak malu, nggak malu, kayaknya biasa. Itu karena hatinya udah dikuasain ame dosa. Hakadha fayasiru, maka jadi bi tab'ihi, terhadap tabiatnya dia, ma'ilan ilaiha, kecondongan kepada dzunub tadi. Akhirnya jadi tabiatnya demennya sama yang dosa. Kalau kagak dosa kagak seru. Kagak dosa kagak seru. Wah, 17-an nih enggak ada dangdutan, kagak seru. Begitu. Karena hatinya udah kecondongan sama itu, udah dikuasain. Mustahsinan iyah, bahkan menganggap bagus terhadap perkara dosa. Cari dalil. Perkara diharamkan Allah dianggap seni, dibilang seni. Itu namanya udah mustahsin, menganggap bagus iyah terhadap dosa tadi. Dhannan annahu la ladzata siwaha. Na'udzubillah min dzalik. Seraya dia menyangka bahwa sesungguhnya la ladzata siwaha, enggak ada kelezatan selain dosa. Enggak ada kelezatan selain dosa. Kalau ini kagak boleh, ini kagak boleh, ini kagak boleh, kita mau cari nikmat di mana? Seakan-akan enggak ada nikmat selain daripada dosa. Alhamdulillah Allah jaga kita daripada, dan ini banyak orang yang tabiatnya udah demikian. Hakadha. Buktinya maghrib sampai isya tuh jalanan penuh, orang pada kagak sholat. Benar apa kagak? Apakah mereka malu? Kan kagak. Itu namanya udah dikuasain, seakan-akan biasa aja gitu. Alhamdulillah kita ada di kota, di lokasi yang sibuknya sama dunia, kita masih dipilih sama Allah buat kesibukan akhirat. Wa yu'ridu, dan berpalinglah dia, amman yansahuhu fiha, dari orang-orang yang ngasih nasihat kepada dia fiha, di dalam itu, di dalam hal dosa tadi. Kalau dinasihatin udah nolak aja bawaannya. Kalau dinasihatin no, waqad qila as-saghirah tajurrul kabira. Juga ada makalah mengatakan as-saghirah, dosa kecil itu kalau dibiasakan tajur, akan menyeret orang al-kabirah, kepada dosa besar. Orang kalau biasa dosa kecil akan terseret kepada dosa besar. Wahia, yang dimaksud al-kabirah adalah tajurrul kufur. Dosa kecil akan menyeret ke dosa besar. Dosa besar akan menyeret kepada kekufuran. Nas'alullah as-salamah. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah dikasih keselamatan. Wa yadullu lidzalika qauluhu ta'ala, dan dalil terhadap kaidah di atas itu adalah firman Allah yang berbunyi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin. Mereka sampai berani membunuh para nabi dengan tanpa hak. Dzalika bima asau, kata Allah. Apa sebab kok mereka bisa sebejat itu?
berkelompok sampai berani membunuh nabi, para anbiya, bahkan sebejat itu, dosa gede. Kira-kira taubatnya diterima enggak orang pernah bunuh nabi? Diterima enggak sama Allah Subhanahu? Dzalika bima asaw, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab dia bisa terjerumus ke dalam sifat yang sebegitu gelapnya? Karena mereka bima asaw, dengan sebab maksiat mereka. Mereka udah biasa maksiat, hatinya dikuasain sama zunub. Ya, tarik terus sama zunub hatinya sampai yang gede aja bisa mereka lakukan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ana mela'anat Allahu, ini contoh juga kalau dosa kecil akan menyampaikan kepada dosa besar. Rasul sampai memberikan contoh, la'ana mela'anat siapa? Allah Subhanahu wa taala as-sariqah, terhadap pencuri. Yasriqu, yang mana dia mencuri, al-baydatah, telur. Yang disebutkan nama Rasulullah SAW, telur. Fatuqta'u yaduhu, maka akan dipotonglah tangan dia. Akan dipotonglah tangan dia. Fa ini adalah akibatnya. Akibat bukan pada saat itu, karena di dalam hadis lain disebutkan, la tuqta al-yad illa fi rubu'i dinarin fasa'idan. Tidak dapat dipotong tangan pada pencuri kecuali kalau udah sampai nisabnya. Jadi pencurian itu juga ada nisabnya. Nisabnya seberapa? Rubu' dinar, 1/4 dinar. 1/4 dinar. Jadi kalau orang udah mencuri sampai angkanya itu nominalnya 1/4 dinar, Islam, ya, hukum Islamnya dipotong tangan kanannya. Dipotong tangan kanannya. Nah, kata Rasulullah SAW, orang nyuri telur itu udah dilaknat sama Allah. Kenapa? Karena dari nyuri telur dia bakalan nyampe ke 1/4 dinar nanti. Fatuqta yadu, maka akan dipotonglah tangannya dia. Hakata. Wa yasriqul habal fatuqta yadu, dan juga dia mencuri habal, benang. Fatuqta yadu, dipotong juga tangannya dia. Ai yatadarraj minhuma ila nisabis saraqah. Ai maksudnya yatadarraju, melatih, minhuma, dari telur dan dari habal tadi, ila nisabis saraqah, sampai kepada nisabnya saraqah. Nisabnya saraqah. Fatuqta'u yaduhu, maka dipotonglah tangan kita, tangan orang tersebut. Nisabnya seperti yang tadi sudah disebutkan. Kemudian wa huqiya an Hisham, diriwayatkan juga dari Hisham annahu qala, Hisham mengatakan, kuntu amshi khalfal Ala. Hisham berkata, aku berjalan di belakang Al-Ala ibn Ziyad. Hisham ini Hisham ibn Hassan. Hisham ini muridnya Ala, jalan di belakang gurunya. Fakana yatawaqqa atin. Jalan kebetulan tanahnya itu lagi banyak habis hujan begitu, becek. Atin, becek. Yatawaqqa. Gurunya ini Ala udah yatawaqqa, ngejauhin diri dari atin. Ngejauhin diri daripada lumpur tadi. Fadafa'ahu insanun. Tahu-tahu ada orang liwat juga, dia hati-hati udah pelan-pelan. Dafa'ahu insanun, ngedorong kepada dia. Siapa insanun? Kedorong, kesenggol sama orang. Orang kagak kenal dia, nyenggol dia. Fawaqa'at rijluhu fitin, sampai akhirnya nginjek lumpur tadi. Nginjek lumpur tadi. Ahlan wasahlan Ustaz. Qaddimil fuqaha. Fawaqa'at rijluhu fitin, maka kakinya dia akhirnya kecebur. Ketika kecebur, fakhadahu, kecemplung, basah semuanya. Basah semuanya. Falamma wasal ilal bab, ketika nyampe ke pintu rumahnya, qala li, mengatakan guru saya Al-Ala kepada saya, ra'aita ya Hisham, ente lihat enggak Hisham? Qultu na'am. Qala kadzalikal mar'ul muslim yatawaqqa'adz dzunub. Begitu juga orang Islam, dia ngejaga diri dari dosa. Fa idza waqa'a fiha, kalau dia kedorong ke dalam dosa tersebut, khadhaha, basah kuyup dia. Ya. Di antara maknanya daripada nasihat ini, jangan deket-deket. Amin. Kalau mau inti kagak kena lumpur, jalannya jauhan banget begitu. Atau jalannya pas kosong begitu. Maksudnya pas kosong, jangan interaksi sama orang yang
tercebur ke dalam hal tersebut. Banyak makna di situ. Summa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam matsala. Kemudian sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsala mengumpamakan lima dzakarahu terhadap keterangan yang udah beliau sebutkan di atas tadi, biqaulihi dengan kelanjutan sabdanya, karra'i, kayak penggembala, ai kahalir ra'i alladhi huwa hafizul hayawan, kayak keadaannya penggembala yang mana tugasnya dia ngejaga hewan, yar'a, yang mana dia menggembala mawasyiyahu terhadap hewan-hewannya dia, haulal hima ay janibal hima, di samping batas, batas larangan begitu. Jadi ada tempat punya pribadi nih, dilarang, dibatas di sini. Ini dilarang, di sini boleh. Di sini dilarang ada rumput buat dimakan sama siapapun, punya pribadi. Ini sang pengembala ngembalain kambingnya memang di tempat yang boleh, tapi di pinggirannya, di perbatasan. Itu contoh orang makan syubhat begitu. Kayak kita naruh kambing gembalaan kita di samping tempat yang dilarang, di perbatasan begitu. Hakadha. Ai al-makan al-muhma, tempat yang dilarang, ya, tempat yang dibatasin. Wal murad bihi maudhi'ul kala'ah, tempat yang dijaga, alladzi muni'a minhul ghair, yang dilarang dari tempat tersebut selainnya, tempat yang privasi begitu, dilarang, enggak boleh yang ke situ. Maksudnya hima di sini itu. Wa tuwa'ida man ra'a fihi, dan diancam, dihukum orang yang menggembala di situ. Dilarang, ada larangan, dia malah enggak di situ kok, di luar. Kambing mana ngerti batas, kagak ngerti. Hakada. Yushiku, sangat dikhawatirkan, ay yaqrubu ayyarta'a ayyaqa fi, sangat dikhawatirkan dia tercebur masuk fihi, di dalam muhma, di dalam perkara yang dilarang tadi. Sangat besar kemungkinannya dia masuk ke situ. Sama kita juga kalau biasa ambil syubhat, besar kemungkinan kena ke yang haram. Ay tadkhuluhu al-masyiyah wa ta'kulu minhu. Maksudnya adalah tadkhulu, masukhu, kepada muhma tadi, kepada tempat yang dilarang tadi, al-masyiyah, hewan gembalaannya, wa ta'kulu, dan makan dia minhu, daripada rumput-rumputnya. Wa wajhu hadha tamsil, titik contoh ini adalah an-ra'i, bahwa poinnya adalah an-ra'i, bahwa sang penggembala yajurruhu, mendorong pada dia, ra'yuhu, gembalaannya dia, haulal hima, di sekitar perkara yang dilarang, ila wuqu'ihi, sehingganya mendorong kepada wuqu'ihi, terceburnya gembalaannya tersebut, fihi, di dalamnya, fayastahiqu al-iqab, maka berhak dia menerima hukuman. Fakadzalika, begitu juga persamaannya di mana? Al-muqsir minasyubhat, orang yang banyak kepada perkara yang syubhat, yanjarru ila fi'lil haram, maka mendorong syubhatnya dia itu kepada pekerjaan yang diharamkan Allah. Fayastahiqqu al-iqab bisababi dzalik, maka wajib, berhak dia untuk mendapatkan hukuman dari Allah sebab itu. Di belakang nanti ada babnya juga. Syubhat itu luar biasa dampaknya. Mudah-mudahan sampai takdirnya kita bahas itu nanti. Ala, ketahuilah, litanbih, peringatan di sini. Ai ala innal amra kama dzukir. Ketahuilah, ya, sesungguhnya memang seperti itu kenyataannya. Innal amra kama dzukir. Ai, ya, di ai itu. Ala wa inna likulli malikin himan. Ketahuilah bahwa bagi setiap negeri, bagi setiap kerajaan atau negeri, himan, ada batas. Ada batas. Apa namanya? Batas. Apa? Imigrasi. Imigrasi, ya. Setiap negeri itu ada batasnya. Ada batas wilayah larangan. Naam. Yatahajjarahu li ra'yi khilih, yang mana batas tersebut, ya, membatasi untuk melindungi rakyatnya.
untuk melindungi rakyatnya, au ghairi dzalika min masalihihi, baik untuk melindungi atau apapun untuk kemaslahatannya. Untuk urusan apaan aja biar jadi. Kenapa kok setiap negeri harus ada batasnya? Untuk kemaslahatan rakyat masing-masing sendiri begitu. Karena aturannya kan beda-beda. Hakata. Wa yuqa'u al-uqubah, dan diberikan sanksi ala man dakhalahu, kepada orang yang masuk kepada hima tadi, kepada batas larangan tadi. Siapa orang yang masuk? Ya sama kita ke negeri orang tanpa surat izin kan. Naam. Wa man ihtata li nafsihi, dan barang siapa yang menjaga terhadap dirinya, berhati-hati, ihtiyat dia, la yaqrubu minhu, enggak bakalan dia ngedekat-dekat ke batas itu. Khaufan minal wuqu' fihi, karena khawatir dia masuk ke dalamnya. Begitu. Jadi orang makan syubhat kayak kita main di perbatasan negeri orang, tahu-tahu kita masuk. Ada kemungkinan enggak kita masuk? Begitu juga kira-kira. Wa min dzalika, dari hal ini juga ada contoh, ada contoh hukia, diceritakan anna kaliban ini gerombolan anjing begitu. Bahwa sesungguhnya ada riwayat ada kalib, gerombolan anjing, sekumpulan anjing itu karena adanya mereka idza marra bi mar'a, kalau dia ngelewat terhadap mar'a, ladang begitu, wa a'jabahu, dan gerombolan anjing ini senang sama tempat tersebut. Gerombolan anjing itu kalau ngelihat ada tempat, wah enak nih tempat begitu, hammahu, otomatis dia ngejaga itu. Wa alamatu dzalika, buktinya adalah buktinya tanda daripada ini memang sering terjadi pada mereka, an ya'khudha jurwan. Dia kalau udah senang, dia pasti nyari jurwan. Jurwan itu bisa anak anjing, bisa anak singa, bisa anak hewan apapun. Dia akan mencari anak hewan. Fayaqta'u udhunahu wa dhanbahu. Kemudian dia potong, digigit sama ini kelompok anjing nih, kuping tuh anak hewan. Kupingnya sama dhanbahu, ekornya dipotong sama ini anjing. Wa yatrukuhu fi dzalikal makan. Yanbah, ditinggal tuh anak hewan, bisa anaknya dia pada juga, anak anjing tuh udah diseksa begitu, diikat istilahnya di situ sama mereka, ditahan di tempat itu, yambah, sehingganya itu anak hewan tuh teriak-teriak. Fa idza sami'atil arab, nabahahu, kalau orang Arab itu mendengar teriakan anak anjing kayak begitu, anak hewan kayak gitu teriak-teriak begitu, tajannabat dzalikal mar'ah, itu orang-orang pada tahu, dihindarin, dijauhin tuh kebun. Itu kebun udah wilayahnya mereka, kalib, udah wilayahnya mereka. Khaufan min husulil 'uqubah lahum, takut nanti bermasalah buat mereka dari anjing-anjing tadi. Hakata. Ala wa inna himallahi maharimuhu, semua negeri ada batasnya, dan batasan Allah itu, batasan negerinya Allah itu adalah perkara haramnya. Siapa yang ngelewatin, keluar dia dari negerinya Allah Subhanahu wa taala. Kayak begitu. Paham ya? Keluar dia, harus dihukum dia. Hakata. Keluar dia dari lingkup rahmatnya Allah. Negeri Allah itu yang dirahmati. Maksud ini kiasan doang ya. Kiasan doang, bukan lafzi. Keluar dia daripada, maka sangat besar kemungkinannya dia dapat ukubah, dapat hukuman. Makanya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu likulli dzambin mengatakan likulli dzambin, setiap satu dosa wajib melahirkan dua musibah. Musibah di dunia, musibah di akhirat. Musibah di dunianya apa ya? Dia masuk ke wilayah yang mana Allah Subhanahu wa taala enggak menjamin keamanannya. Paham enggak? Kita orang Indonesia, kita masuk ke negeri jiran. Pemerintah Indonesia punya kuasa enggak buat ngelindungin kita? Enggak punya kuasa. Begitu kira-kira. Musibahnya di akhirat, ukubah terhadap dosanya tersebut. Hakata. Ay ma'asihi allati harramaha, atau yang dimaksud adalah maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man faman dakhala himahu biirtikabi syai'in minal ma'asi, siapa orang masuk ke dalam batas larangan Allah biirtikabi syai'in minal ma'asi, dengan melakukan satu
dosa-dosa, faqad istahaqqa al-uqubah, dia berhak mendapatkan hukuman. Man qarabahu, dan siapa orang yang mendekati itu, yushiku ayyaqa'a fihi, dikhawatirkan dia bakalan masuk ke situ. Dikhawatirkan dia bakalan masuk ke dalam hal tersebut. Nah, kan Rasulullah SAW, Anda pernah cerita tuh dulu, Rasulullah SAW pernah teriak-teriak, unzila alayya ayah, Allah nurunin ayat buat aneh, kabar gembira, ini ayat lebih baik daripada dunia dan isinya, kata Nabi Muhammad SAW. Hatta kumpul tuh sahabat, apa itu ya Rasulullah, dikirain apaan begitu, nggak taunya ayatnya adalah man ya'mal su'an yujza bihi wa may ya'mal su'an aw fa may ya'mal su'an yujza bihi. Udah pernah Anda jelasin ya? Kita terusin aja. Udah pernah ya? Hah? Siapa yang bikin dosa bakalan pasti dapat balasan. Itu kata Rasulullah SAW kebahagiaan. Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah SAW, atafrah bihadhil ayah, apakah engkau bahagia dengan ayat ini? Qala bala ya Abu Bakar. Ya wahai Abu Bakar, kulluna na'mal su' ya Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Abu Bakar, semua kita berbuat jelek ya Rasul, semua kita punya dosa. Bukankah ini sebuah ancaman? Apa kata Rasulullah SAW? Alasta tunsab. Ya Abu Bakar, ente pernah kena musibah enggak? Naam. Alaysa tamrad, ente pernah sakit apa kagak? Alaysa yu'dzika ahad, ente pernah disakitin sama orang apa kagak? Dzalika mimma tujzauna bihi, kata Rasulullah SAW. Maksud ayat ini adalah tuh musibahnya ente, sakitnya ente, disakitinnya ente sama orang, itu balasan dosanya ente. Maksudnya ini adalah balasan di dunia yang menghapus balasan di akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Itu kenapa Rasulullah SAW bahagia? Karena Rasul tahu banget neraka tuh kayak gimana waktu Mi'raj. Rasul tahu banget, nggak ada yang kuat kita umatnya masuk ke nerakanya Allah. Dzalika mimma tujzauna bihi. Makanya ulama mengatakan setiap kita bikin dosa, 3 hal yang harus kita hadapin. 1, neraka. Pilihan. Kita udah masuk ruang yang harus memilih 1 daripada 3. Neraka, musibah di dunia, atau taubat. Ini harus semuanya. Paling ringan yang mana? Taubat. Nggak ada resiko apa-apaan taubat. Makanya Syekh Ahmad mewajibkan ikhwan taubat setiap hari. Biar kagak kena bala dunia, nggak kena bala di akhirat. Hakata. Fayan bagi lil aqil, maka hendaknya bagi orang yang punya akal sehat, an yataba'at anil muharramat, untuk menjauhi diri dia dari perkara yang diharamkan Allah, kullat taba'udi, sebenar-benarnya taba'ud, sejauh-jauhnya, wa an yaj'al bainahu wa bainaha hajiz, dan hendaknya bikin antara dia dan antara perkara yang diharamkan hajiz, penghalang yang kokoh sekokoh-kokohnya, khaufan minal wuqu' fiha, karena khawatir tercebur ke dalamnya, fatahillu alaihi al-uqubah, maka halal bagi dia hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukiya anil Junaid nafa'an Allah annahu dakhala magharah fi lailatin syatiyatin. Imam Junaid pernah masuk gua di Lailah Syatiyah. Lailah Syatiyah ini hujan, lagi hujan dingin-dingin, masuk gua. Wa kana ma'ahu himarah, dia berdua ame keledai betina. Tapi keledai padahal kita kalau hujan-hujan ingat bini apa kagak? Ingat kan? Ini diceritain apa jangan? Dewasa semua sih kita. Ustaz, lewatin aja kali ya. Fa akhrajaha minal magharah, padahal hujan di luar. Saking takutnya deket-deket dari maharimnya Allah, padahal nggak mungkin terjadi kepada beliau. Ini contoh aja. Ini keledai tapi betina. Ini hujan-hujan kedinginan. Akhirnya apa? Diusir keledainya, diikatnya di luar. Inti jangan nemenin aneh di dalam karena inti betina. Tuh saking takutnya sama perkara haram. Paham ya? Nah, udah nggak usah dijelasin lagi. Waqala, dan dia mengatakan magharatun wa himaratun wa lailatun mattaratun wa nafsun ammarah. Dia mengatakan magharatun gowa, wa himaratun keledai betina, wa lailatun mattarah hujan gede di luar,
Wa nafsun ammarah, hawa nafsu. Wah, nggak bisa campur nih. Padahal nggak mungkin terjadi. Tapi ada nama betinanya di situ. Ada nama betinanya di situ dikeluarin. Paham maksud aneh ya? Kata. Wa huki anna Syibli kadzalik. Begitu juga ceritanya Syibli. Dakhala maratan. Syibli ini, Syekh Abu Bakar Syibli di dalam Misbahul Zalam udah dijamin sama Rasulullah SAW dia ahlul jannah. Karena apa? Karena dia nggak pernah putus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan nggak pernah putus baca apa setiap habis salat? Lupa aneh. Laqad ja'akum hakata na'am. Dakhala maratan kharabah, sama kharabah ini goa mungkin yang lebih gede begitu. Fara'a fiha himarah fasaha bi'a'la sautih. Dia masuk ke goa, tahu-tahu di dalamnya nggak ada apa-apaan, cuma ada himarah doang, keledai betina doang. Langsung teriak dia keluar lagi teriak-teriak, al-hikuni, temenin aneh. Jangan sampai aneh cuma sendirian berduaan sama dia doang. Paham ya maksudnya? Segitu hati-hatinya begitu. Padahal beliau tuh mahfuz, para aulia tuh mahfuz. Yang mahfuz aja berduaan sama binatang aja dia ogah, apalagi berduaan sama perempuan. Paham maksudnya ya? Ini kias contoh daripada itu. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil muharramat. Fa inni akhafu ayyam hadabi asyaitan. Ana takut nuntun kepada saya siapa asyaitan. Ayyasra ilayya, menggoda kepada saya. Takutnya sama setannya, karena tahu setan ada di badan kita. Kalau yang setan udah pada itu, setannya udah pada keok loh, wali-wali begitu. Masih takut sama godaan. Bagaimana kita yang setannya udah segede gaban? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Nah, ini udah lain lagi. Ketahuilah sesungguhnya di badan setiap manusia ada mudghah, segumpal daging. Ay qit'atu lahmin, potongan daging saghiratin yang kecil, bigadri ma yamdagh. Kenapa dibilang mudghah? Hati itu bigadri ma yamdagh. Madagha itu ngunyah. Jadi hati itu ukurannya sekunyahan, kira-kira begitu. Hatinya manusia tuh ukurannya enggak kayak hatinya sapi yang gede gitu, enggak, sekunyahan kira-kira. Idza salahat, apabila bagus, sehat. Apa sehatnya hati itu sebab apa? Bukan vitamin, vitaminnya apa? Bil iman. Idza salahat, apabila sehat bil iman, dengan iman, wal ilm, dan ilmu, wal irfan. Nih, ilmu bikin kita sehat. Salaha al jasad kullu, maka badan semuanya akan sehat. Ai bil ikhlas. Badan yang udah sehat, apa prakteknya, apa kegiatannya, apa pekerjaannya? Ikhlas. Orang yang badannya sehat itu ikhlas di dalam al-a'mal, al-ikhlas fil a'mal lil malikid dayyan. Ikhlas di dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Wa idza fasadat, apabila rusak, ai bil juhud wal kufran. Rusaknya hati itu dengan apa? Dengan juhud. Juhud itu apa? Protes sama Allah. Protes sama Allah. Wal kufur, dan kufur sama Allah, ingkar sama Allah. Emang ada orang protes sama Allah? Inti cerita ke orang lain inti susah, itu siapa yang lagi inti gibahin? Kita cerita nih ke orang, ngapa ya? Rezeki aneh seret banget. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Berarti yang lagi digibahin siapa itu? Protes bukan namanya. Ke orang lain lagi. Allah tahu apa kagak? Kata Allah, terusin, susah beneran nanti. Gitu nggak kira-kira? Jadi orang yang kesusahannya diumbar, kecil kemungkinannya dia mendapatkan solusi dari kesusahannya. Karena kalau mau ngumbar kesusahan kita ke Allah, cari jawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Fasadal jasadu kulluh, maka semuanya badan akan rusak dengan apa? Bil fujur wal isyan, dengan dengan kemaksiatan dan kebejatan. Melakukan kebejatan itu karena hatinya rusak. Ala wa hiya al-qalbu, ketahuilah dia adalah hati. Wa huwa mahallul akal. Hati itu tempatnya akal kita. Tempat akal kita ada di hati. Al-mumayyiz,
Yang mana akal inilah yang membedakan bainad dar wan nafi', antara perkara yang manfaat dan membahayakan. Hati ini, akal ini yang membedakan antara surga dan neraka. Wa warada fil hadits asy-syarif, la yastaqim imanu 'abdin hatta yastaqim qalbuh. Enggak bakalan lempeng iman seorang hamba sampai lempeng hatinya dia. Wa makna istiqamatuhu, makna lempengnya adalah kaunuhu mumtalian min mahabbatillahi wa mahabbati ta'atihi wa karahati ma'siyatihi. Hati yang lempeng adalah hati yang mumtali, penuh min mahabbatillah, dari cinta kepada Allah, penuh sama cinta kepada Allah. Enggak apa-apa capek, yang penting Allah senang, begitu. Ya, enggak apa-apa capek, yang penting Allah senang. Wa mahabbati ta'atihi, dan cinta kepada ketaatan. Senang ketika dapat izin, dapat nyari kerjaan aja yang bisa ibadah, nyari kerjaan yang bisa enggak ninggalin sholat Jumat, itu namanya senang ibadah. Nyari kerjaan aja yang bisa buat ibadah. Wa karahati maksiyatihi, dan benci kepada maksiat kepada Allah. Bukan meninggalkan tapi benci. Orang yang hatinya lempeng, ya, bukan berarti orang yang hatinya lempeng enggak maksiat, tapi dibenci. Ada orang yang maksiat, benci sama maksiatnya, ada yang maksiat biasa aja. Tuh yang hatinya tadi udah dikuasain. Mudah-mudahan kita termasuk yang lempeng. Wa qila, diriwayatkan, inna Luqmanul Hakim itu kana abdan habasyian. Beliau adalah budak Habasyah. Enggak tahu ini Luqman yang di dalam surat Al-Luqman apa bukan? Wallahu a'lam. Tapi di sini ada, tapi namanya Luqman aja. Kayaknya yang udah terkenal. Beliau adalah seorang budak Habasyi. Luqman ini, Sayyidina Luqman abdan habasyian. Fadafa ilaihi sayyiduhu syatan. Menyerahkan kepada Luqman ini sayyiduhu, tuannya dia, pemiliknya dia, syatan, seekor kambing. Dikasih seekor kambing. Wa qala lahu idzbahha. Kata sayyidnya ini, kata tuannya, potongin dong. Potongin, wa'tuni bi atyab madghatain minha. Dan habis ente potong, ente pilih 2 bagian terbaik darinya buat aneh. 2 bagian terbaik daripada kambing saya ini bawa ke saya, sisanya enggak usah. Akhirnya fa'ataha bil qalbi wal lisan. Udah habis dipotong, yang dibawa hatinya sama lisannya. Itu dibilang bagian terbaik. Ini ahlu hakikat ini. Kalau kita kan dibilang bagian terbaik, ya kita mikir daging yang paling enak begitu. Nah ini Luqman ini mikirinnya hakikatnya, dibawa lisan sama hatinya. Summa ba'da ayyam, enggak protes nih sayyidnya. Setelah berapa lama kemudian, dafa ilaihi syatan ukhra, dikasih lagi kambing lagi, suruh potong lagi. Gala idzbahha wa'tuni bi akhbath madghatain minha. Dan bawain kepada aneh anggota badannya yang paling jelek, yang paling buruk. Yang paling buruk bawa kepada aneh 2 bagian daripada ini kambing. Fa'atahu bil qalbi wal lisan. Sama yang dibawa, hati sama lisan juga. Yang dibawa sama-sama hati dan lisan. Fasa'alahu an dzalika. Ditanya kepadanya dari hal tersebut. Kok bisa? Yang kemarin ana minta yang paling bagus, yang paling baik, lisan sama hati. Yang paling buruk juga lisan. Kok bisa hal yang sama bermakna-makna yang berlawanan? Qala, apa jawab beliau? Huma athyabu syai'in idza taba. Kedua-duanya itu paling bagusnya anggota badan kalau dia bagus. Kalau dia bagus. Wa akhbathu syai'in idza khabatha au khabitha. Dan paling buruknya anggota badan kalau dianya buruk. Sama dua-duanya. Jadi manusia itu tergantung 2 ini. Tergantung. Sedangkan maksudnya Luqman, aneh kagak tahu nih kambing lisannya dipakai buat apa ya. Aneh kagak tahu hatinya dia buat apa ya. Jadi bisa jadi itu yang paling baik, bisa jadi itu yang paling buruk. Itu secara enggak langsung pelajaran buat kita. Kalau hewan ya berzikir lah kira-kira kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tis'atu umurin biha salahul qalbi. 9 perkara nih resep dari muallif. Yang dengan 9 perkara ini hati kita menjadi bersih. 9 perkara yang membersihkan hati. Yang pertama adalah pertama adalah qiraatul Qur'an bitadabbur. Baca Quran sambil mengangen-angen maknanya. Itu ngebersihin hati. Itu ngebersihin baca Quran dengan gimana Beb? Kita kagak tahu artinya. Ya pakai Quran yang ada terjemahnya. Hebatnya Quran itu ada orang kagak tahu artinya, kadang-kadang bisa nangis dia kayak tahu artinya. Bener apa kagak?
Bener kan? Al-Fakir tadi malam dengar ceramah pakai bahasa Arab, nggak diterjemahin kira-kira kemarin malam. Itu jamaah pakai bahasa Arab, ada yang nangis, padahal kagak ngerti dia. Ada yang nangis kan? Ada yang nangis kan? Kemarin malam ada yang nangis, padahal kagak tahu artinya. Ini kalam kalau ada hakikat di dalamnya, kalau ada sir. Al-Quran juga begitu, ada sirnya, nyampe ke dalam hati. Padahal nggak tahu artinya kita, tahu-tahu bisa nangis. Ada nggak orang baca Quran nggak tahu artinya nangis? Banyak. Apalagi kalau tahu arti. Wasaniha, yang kedua adalah khala'ul batan ya bitaqlilil akal. Kosongnya perut dengan sedikit makan. Jadi yang ngebersihin hati itu sering lapar. Nih kita susah nih. Yang pertama juga susah ya. Wasalisuha, yang kedua, yang ketiga adalah qiyamul lail bil ibadah, menghidupkan malam dengan ibadah. Menghidupkan malam dengan ibadah. Dalam riwayat kan pernah ya, Anda dengar dari Gus Baha tuh, Rasulullah SAW pernah sampai jam 3:30 mau subuh, belum keluar sholat isya. Hebatnya sahabat masih nungguin, Pak. Ada nggak masjid imamnya sampai 3:30 belum keluar, jamaah masih nungguin? Itu jadiin istiqlal deh kalau itu, jadiin kebanggaan gitu. Sampai Sayyidina Umar 3:30 bikin gaduh, berisik di depan rumah Nabi Muhammad SAW. Berisik di depan rumah, sengaja biar Rasulullah SAW bangun. Keluar Rasul tersenyum. Anda tahu apa yang ada di pikiran ente? Anda tahu ada apa yang ada? Tahu nggak ente? Waktu mustajabnya tuh sekarang. Waktu mustajabnya, laula an asyqa ala ummati, kalau aneh nggak takut ngeberatin kepada umat aneh wajibin sholat isya gini hari, kata beliau. Coba kalau sholat isya cuy diwajibin 3:30 malam, sholat nggak gitu ya? Kebablas mungkin. Penting banget tuh ternyata bangun malam. Qarabi'uha at-tadarru' 'inda sahur. Yang nomor 4 adalah tadarru'. Tadarru' itu apa sih? Bahasa Jawanya DP. DP itu mengiba kepada Allah, ngerengek sama Allah. Kapan? Sama waktu sahur. Ya Allah, ana butuh ini ya Allah. Ya Allah, mau kawin lagi ya Allah. Jangan. Ngerengek gitu, kayak anak kecil yang ma minta ini ma gitu. Ngerengek, Allah seneng tuh. Yang ngerengek, pernah nggak gitu ngerengek sampai jungkel-jungkel gitu? Wa khamisuha mujalasatus salihin. Kemudian yang nomor 5, duduk sama orang-orang saleh, duduk sama orang-orang yang istiqomah, duduk sama orang-orang yang kita duduk sama dia, ingatnya ibadah. Wasadisuha, yang keenam adalah as-sumtu amma la ya'ni. Diem dari pembicaraan yang kagak manfaat. Daripada ngomong enggak manfaat, mendingan diam daripada pembicaraan. Wasabi'uha, yang nomor 8, al-uzlatu an ahlil jahli. Menghindar dari duduk sama orang-orang bodoh. Menghindar daripada duduk. Bodoh bukan bodoh secara lughat ya. Orang bodoh itu adalah orang yang tidak memperhitungkan kapan waktunya dia kebablasan bikin dosa. Maksudnya orang bodoh itu ada orang yang ngentengin dosa. Duduk sama orang yang ngentengin yang kalau duduk sama dia kita jadi bikin dosa, begitu kira-kira. Kemudian saminuha, yang nomor 8, tarkul khawt finnas, menghindari menyelam ya di dalam orang lain. Maksudnya menyelam di dalam profil, meninggali cari tahu orang lain sampai detil. Paham maksudnya ya? Wa tasi'uha, yang terakhir, wa hada ra'suha, ini inti daripada semua yang 8 di atas, aklul halal, makan halal. Makan halal. Ini 9 perkara yang membersihkan hati kita. Wa huwa ra'suha, aklul halal ini adalah kepalanya, intinya. Fa innahu yunawwirul qalba wa yuslihu. Makan halal itu memberikan cahaya kepada hati kita dan membuat kita saleh, membenarkan, meluruskan hati kita. Fatazku bidzalikal jawarihu. Fatazku, maka menjadi bersih bidzalika dengan halal, al jawarih, anggota badan.
Wa tudra'u al-mafasid, dan menolak dan ditolak apa al-mafasidu, dan ditolak dengan yang halal al-mafasid, perkara-perkara yang rusak, yang merusak. Wa taksuru al-masalih, maka banyak maslahatnya. Badan nih kalau makanannya isinya halal, kemana-mana bawa maslahat. Kemana-mana bawa maslahat. Hakata. Wa aklul haram wa syubhat, dan makan perkara haram dan syubhat, bukan haram saja. Yusdi'ul qalbah, pertama bikin hati berkarat, bikin hati berkarat. Wa yang kedua yuzlimuhu, bikin hati gelap, kagak ngelihat mana yang hak, mana yang batil, surga amin neraka kagak kelihatan. Wa yuqsihi, dan mengeraskan atau mematikan bahkan terhadap hati. 3 nih afatnya. Wa qad qila yukhafu ala akilil haram wa syubhat an la yuqbal lahu amalun. Dikhawatirkan, kata ulama, bagi orang yang memakan haram dan syubhat tidak diterima bagi dia amalnya dia, ibadahnya dia. Wala yarfa' lahu du'aun, dan doanya dia enggak diangkat. Doanya orang yang makan haram, jadi enggak ada. Orang makan haram doa mustajab enggak ada. Enggak ada. Orang makan haram doanya mustajab tuh kagak ada. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya yang diterima sama Allah, doa yang diterima sama Allah, amal yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala adalah yang dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa akilul haram, dan orang yang makan haram, wal mustarsil fi syubhat, dan orang yang terus-terusan rutin dalam hal syubhat, laisa bimuttaqin alal itlaq, mutlak semua ulama mengatakan dia bukan orang bertakwa. Mutlak hakata. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, tamamut taqwa, Abu Dzar mengatakan sempurnanya takwa tuh, kesempurnaan takwa, an yattaqiyallaha al-'abdu bitarki ba'dil halal mukhafatan an yakuna haraman. Orang yang bertakwa banget tuh, an yattaqi Allah, hendaknya seorang hamba al-'abdu yattaqi, takut kepada Allah dengan apa? Bitarki ba'dil halal, bahkan dengan meninggalkan sebagian perkara yang dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala, mukhafatan, karena khawatir kalau an yakuna haraman, kalau halal tersebut ternyata haram. Misal zalik, contohnya, ane contohin ya, ane terusin ya. Lewat dikit enggak apa-apa sekali-kali ya. Tapi jangan bulan besok akhirnya jadi pada bubar ya. Bener nih enggak apa-apa Pak Haji. Terusin dikit enggak apa-apa. Urwi anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi atahu ghulamuhu. Diriwayatkan Sidina Abu Bakar pernah datang kepada beliau gulamnya, budaknya, pelayannya, bilabanin fasyaribahu, ngasih susu, diminum langsung sama Sidina Abu Bakar. Faqala lahu al-ghulam, habis diminum, ini ceritanya ada 2, di bawahnya juga versi yang berbeda. Berkata gulamnya, kuntu idza ji'tuka bi syai'in tas'aluni anhu. Ya Sidina Abu Bakar, biasanya kalau ane bawain ente sesuatu, selalu ente tanya dulu, ini susu dari mana? Buat siapa? Ente biasanya nanya begitu. Walam tas'alni an hadzal laban. Tumben nih, susu kagak ditanya lagi. Faqala ma qadiyatuhu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar nanya, maksudnya apa nih? Ya, qadiyahnya apa? Tujuannya ente nanya ini tuh lagi apa? Apa kedudukannya nih? Ini susu emang kenapa? Kok ente permasalahin ketika kenapa pas udah ane minum ente baru permasalahin? Kenapa emang ini susu kenapa kedudukannya? Qadiyahnya apa? Maksudnya apa kira-kira? Qala raqaitu. Ceritanya ini susu adalah raqaitu. Aku meruqyah. Aku baca mantra. Kata budak ini, kauman, terhadap satu kaum raqyal jahiliyah. Tapi dengan mantra saya waktu dulu belum masuk Islam. Jadi dulu waktu belum masuk Islam saya bisa mantra-mantra. Akhirnya ada orang minta diruqyah, ane baca-bacain. Akhirnya urusannya dia beres, fa'atuni hada. Mereka kasih hadiah saya ini. Ruqyah jahiliyah, kira-kira ya Allah ridha apa kagak? Kagak. Tapi ini susu kan hadiah. Sebetulnya kedudukan ini susu halal apa haram? Halal kan? Dikasih hadiah kan? Tapi puncaknya orang bertakwa adalah perkara halal, sebagian perkara halal dijauhkan karena takut kalau itu haram. Contohnya kayak begini. Emang susu halal, prosesnya juga halal, hadiah. Tapi sebab hadiahnya apa? Diruqyah. Ruqyahnya pakai bacaan yang jahiliyah lagi, nggak minta sama Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Bisa paham ya? Halal tapi dihindarin karena takut ini adalah haram. Falamma meragukan begitu. Falamma sami'a dzalik, ketika dengar Sayyidina Abu Bakar kalau sebabnya adalah itu, ajhada nafsahu hatta taqayyahu. Langsung dicolok-colok sama Sayyidina Abu Bakar buat dimuntahin itu. Dimuntahinnya tuh ampe banget begitu. Tajahat. Tajahat itu maksain banget. Dipaksain. Wa qala, setelah udah keluar tuh susu, udah di perut sampai dikeluarin lagi sama dia. Qala ya Allah, Allahumma hadza miqdarati. Ya Allah, ini kemampuan saya untuk mengeluarkan perkara yang mungkin haram ini. Cuman sampai di sini bisanya aneh, kata Sayyidina Abu Bakar. Fama baqiya fil aruq, adapun yang tersisa di dalam urat atau badan aneh, fa anta habastahu, ente yang nahan biar bisa kagak keluar. Yang bikin kagak keluar engkau ya Allah, karena engkau kalau mau bisa keluar semuanya. Paham maksudnya? Paham ya? Dikembaliin lagi kepada Allah. Enak orang tuh komunikasi sama Allah, kan kayak ngobrol kan sama Allah. Kita pernah nggak ngobrol sama Allah? Pernah nggak? Allah diajak ngobrol mau nggak? Allah mau nggak diajak ngobrol? Mau kan? Kitanya pernah nggak? Kata Allah, orang yang nyebut nama aneh aja, aneh duduk bareng sama dia. Duduk bareng. Habis pas duduk bareng kita anggurin baik. Baca mau baca kita. Artinya juga kita kagak peduli pikiran kita apalagi kemana. Allahnya kita anggurin aja. Padahal kalau kita ngobrol kira-kira istimewa apa kagak jadinya zikir kita. Sangat istimewa. Itu kekurangan kita. Kekurangan kita. Kontak batin kita ngobrolnya sama Allah sangat kurang. Jangan lagi di dalam ibadah, jangan lagi di dalam ibadah yang bukan buat kita hasilnya. Ibadah yang hasilnya buat kita aja kayak doa. Doa tuh hasilnya buat kita apa buat Allah? Buat kita kan? Allah nggak kebagian apa kan? Kalau matematikanya dirugikan kan, harus ngasih Allah. Di dalam doa aja yang buat kita doang itu aja, kita kagak tuh kayak ngomong sama Allah. Apa itu doa? Makanya Syekh Ahmad mengatakan izharun niyah fi kulli ibadah. Hendaknya kalian munculkan niat di dalam setiap ibadah. Salat, inti niatnya apa salat? Puasa, apa niatnya inti puasa? Ya bukan seperti, memang salat niatnya kewajiban. Terus apa lagi? Doa. Niat kita doa apa? Kan minta. Tapi ketika doa kita minta apa kagak? Praktiknya kayak orang minta apa kagak? Amin Allah. Kesebut aja separuh-separuh kadang-kadang doa kita. Hakata. Anda tahu antum pada gelisah. Nih Habib lupa diri nih. Lupa apa udah bel. Faqila lahu akullu dzalika fi syarbah. Akullu dzalika fi syarbah. Ini aneh memahami maknanya sangat sulit. Apakah yang inti lakukan ini sampai mencolok-colok begitu? Fi syarbatin. Cuman gara-gara inti minum seteguk doang. Apakah layak inti sampai sebegitunya? Padahal cuman seteguk inti minum. Ditanya, inti minum cuman seteguk. Apakah layak inti harus bayar seteguk itu? Akullu dzalika, semua yang inti lakukan nyolok-nyolok sampai muntah terus dicolok. Akullu dzalika, apakah yang inti lakukan ini? Ya, layak hanya untuk menebus kesalahan inti dalam satu tegukan doang. Seteguk doang inti. Begitu kira-kira. Faqala, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wallahi, ini saking yang ngelihat itu ngelihat Sayyidina Abu Bakar tuh nyoloknya enggak main-main begitu. Sampai kayak yang sakit dengan itu. Kalau di riwayat yang di bawah sampai keluar darah. Di bawah ini ada riwayat yang sama sampai keluar darah. Colok-coloknya itu sampai makanannya keluar, darahnya juga sampai keluar darah dari perutnya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wallahi lau lam takhruj illa bi nafsi la akhrajtuha. Demi Allah kata Sayyidina Abu Bakar, kalau seandainya ana dikasih tahu itu susu nggak bisa keluar semuanya illa binafsi, kecuali dengan nyawa saya, saya dikasih tahu kalau ente matiin nyawa ente dengan nyolok baru bisa keluar, la akhrajtuha, ane keluarin dia. Paham maksudnya? Demi Allah, kalau memang anda dikabarin seandainya ente colok sampai mati baru bisa keluar, ane colok, kata Sayyidina Abu. Bukan bunuh diri, ngeluarkan daripada perkara yang takut diharamkan sama Allah Subhanahu, takut diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Li'anni, karena saya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin ay min haramin fannaru aula bihi.
setiap daging manusia yang tumbuh dari perkara yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka nar aula bihi, neraka lebih berhak untuk menjadi tempat kembalinya dia. Ada yang mengartikan neraka lebih mulia daripada dia. Neraka lebih mulia daripada. Fakhashitu, maka aku khawatir ayyambut syai'un min jasadi, tumbuh satu aja dari badan saya, min hadhihi al-jur'ah, dari tegukan tadi. Ane takut tegukan tadi sisanya itu jadi daging atau jadi apapun di anggota badan saya, maka nyeret semua badan saya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hada ahlu tahqiq. Ini orang-orang hakikat tuh begitu, ngelihat dosa tuh neraka gitu. Wa fi riwayatin annahu qala li ghulamihi. Ini cerita yang versinya hampir sama. Lanjut apa enggak usah? Udah ya? Udah apa lanjut? Udah ya? Hah? Lanjut, Ustaz. Pak Haji, lanjut jangan. Enggak, terserah antum kira-kira gimana? Sampai kelar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam riwayat lain qala li ghunam, Sayyidina Abu Bakar pernah bilang sama budaknya, hal indaka syai', punya makanan apa kagak? Faqala na'am qita'atul lahmin, ada tuh sepotong daging. Kita punya sepotong daging. Faqala lahu ishwiha wa hadiha, kata Sayyidina Abu Bakar, bakar deh. Bakar, bawa kemari, kata Sayyidina Abu Bakar. Falamma akalaha, dimakan sama Sayyidina Abu Bakar. Itu sepotong daging bakar. Qala lahu al-ghulam, sama nih anak budaknya mengatakan, malaka ma sa'alta anha ala adatika. Malaka, kenapa inti ma sa'alta anha, kok inti kagak tanya dari daging itu an adatika seperti biasanya inti. Biasanya inti nanya begitu. Faqala kuntu ja'i, kata Sayyidina Abu Bakar, ana lapar banget. Karena kelaparan banget jadinya enggak sempat nanya, makan aja udah begitu. Famin aina hiya, nanya Sayyidina Abu Bakar, emang ini daging dari mana sebetulnya? Kata Sayyidina Abu Bakar, qala marartu ala qawamin minal jahiliyah. Aku ngelewatin kampung jahiliyah, kaum jahiliyah begitu. Qad amilu arsan fa'atuni hadhil qit'ah. Itu orang jahiliyah, orang kafir maksudnya. Lagi ada pesta arus, pesta pernikahan, lagi ada pesta kawinan. Ngelihat ane lewat, ane dikasih daging itu. Itu daging ya daging halal, daging na'am, hewan ternak. Tapinya yang ngasih orang yang kafir, yang enggak tahu motongnya kira-kira halal apa kagak, begitu. Motongnya kira-kira halal. Akhirnya apa? Faqala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu an-nabi lam yazal faqama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa lam yazal yataqayya hatta akhrajaha wa hiya mudghatun biddam. Sayyidina Abu Bakar langsung bangun berdiri, dicolok terus. Bayangin udah ditelan, udah ngobrol, kira-kira kan udah di perut. Dicolok terus sampai yang keluar itu daging tadi biddam. Daging dengan darah. Wa qila lahu ya sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma miqdaru hada. Ditanya akhirnya, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma miqdaru hadihi, ukurannya ini ya, sepenting apakah ini begitu? Sepenting apakah yang inti contohkan ini? Ukurannya seperti apa sih kira-kira yang inti contohkan ini? Wallahi, demi Allah kata beliau, lau lam takhruj illa bi ruhi la akhrajtuha. Jawabannya tadi, ukurannya lebih penting dari nyawa aneh, kira-kira begitu. Ngeluarin dia lebih wajib daripada ngejaga nyawa aneh bahkan. Ha kata. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu lahmin nasha'a min suhatin fan-naru awla bihi was-suhtu al-haram was-suhtu al-haram. Aw ma khabitha minal makasib wa lazima anhu al-'ari. As-suhtu itu maknanya adalah satu haram atau sesuatu kerjaan yang tercela. Pekerjaan yang tercela, sesuatu rezeki yang didapat dari pekerjaan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibrahim bin Adham, wallahu a'lam, tanggung banget sebetulnya. Tanggung aja. Udah Beb, jangan korupsi ya. Udah ya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.